یہ ہے وقت میڈیا، پیش خدمت ہے رہبر ویلفیئر سوسائٹی گلاوٹی کا آل انڈیا بزم مشاعرے کا خاص ویڈیو۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان جناب وریث قریشی صاحب۔ جناب وریث قریشی صاحب گلاوٹی اور اس کے اطراف میں جنتا کے کام آنے والے ایک سیاسی اور سماجی لیڈر ہیں۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب۔ جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب ایک علمی اور ادبی شخصیت کے مالک ہیں جو گلاوٹی اور اس کے اطراف میں کئی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور وہاں علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب حاجی عمران صاحب، بسپا کے لیڈر جو پربھاری ہیں ودھان سبھا سکندرآباد کے، جنہوں نے اس محفل کو اپنا قیمتی وقت دے کے رونق بخشی۔ اس مشاعرے کی صدارت کی جناب حاجی شبیل صاحب نے جو زون کوارڈینیٹر ہیں بسپا میرٹھ زون۔ اس مشاعرے کے دوسرے کنوینر رہے جناب کمال مرتضی صاحب، سدسیہ ضلع پنچایت بلند شہر۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب حسنین دلکش صاحب نے۔ اس مشاعرے میں رہبر ویلفیئر سوسائٹی نے گلاوٹی کی علمی اور ادبی شخصیت جناب سراج قریشی صاحب کو ان کی اردو میں خدمات کے لیے ایوارڈ سے نوازا۔ جی ہاں، ڈاکٹر سراج قریشی صاحب کے 3 مجموعے کلام اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ صرف 30 سیکنڈ اور رک جائیے، آرگنائزر صاحب کی بات سن لیتے پھر دیکھتے ہیں مشاعرے کا ویڈیو۔ رہبر ویلفیئر سوسائٹی جس کے چیئرمین وریث قریشی ہیں، یہ آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوا گلاوٹی میں، اور گلاوٹی کی تاریخ کا یہ ایک ایسا پہلا مشاعرہ رہا ہے جو رات 9:30 بجے سے سٹارٹ ہو کر صبح 4:30 بجے تک چلا، اور سامعین نے اس سے اتنا فیض اٹھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آل انڈیا مشاعرے ہم بہت جگہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اطراف میں اور جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک تاریخ یہ رہی کہ کسی بھی شاعر کو کسی ہوٹ نہیں کیا گیا، ہر شاعر کو بڑے سلیقے سے سنا گیا۔ دوستو ان سے ملیے، یہ ہے مہناز سیوہاروی۔ دوستو 2012 میں راکی ٹاک میڈیا نے سب سے پہلے ان کا ویڈیو پوسٹ کیا تھا۔ امروہہ کا مشاعرہ تھا اور ناظم مشاعرہ تھے انور جلال پوری صاحب۔ وہاں ان کی ہوٹنگ پبلک نے کی، جبکہ امروہہ کے لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، شعر و شاعری کو سمجھتے ہیں، لیکن ناظم مشاعرہ نے کہا ان کی حوصلہ افزائی کر دیجئے امروہہ والوں، آگے جا کے یہ لڑکی مشاعرے کی دنیا میں نام روشن کرے گی۔ اب مہناز پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا کلام پڑھتی ہیں۔ اس مشاعرے میں انہوں نے محبوب سے شکوے شکایت بھی کیے اور حکومت ہند سے بھی اشاروں میں بات کری۔ سنیے ان کی یہ غزل۔ میں آپ کی پلکوں پر جھلملاتے ہوئے خواب جو ہیں ان کی تعبیر یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ شاید کسی شاعرہ کو سننا چاہتے ہیں۔ شاعرہ کا جب ذکر ہوا تو دوستو آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، اور یہ کئی شاعروں کی بھی شکایت تھی کہ شاعرہ اگر ہلکا شعر بھی پڑھ دے تو سامعین اچھل کر داد دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو، ایک چور مسلسل تالے کے اوپر ہتھوڑی سے وار کر رہا تھا لیکن تالا نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ایک چابی لگانے والا ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی لاؤ تمہاری مدد کر دوں۔ اس نے چابی لگائی اور تالا کھل گیا۔ چور نے پوچھا کہ بھائی اتنی آسانی سے چھوٹی سی چابی سے تالا کیسے کھل جاتا ہے، جبکہ میں ہتھوڑی سے مسلسل اس پر وار کر رہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ جو چوٹ کر رہے تھے اس کے شریر پہ کر رہے تھے، لیکن یہ جو چابی ہے تالے کے اندر جا کر دل کے قریب جا کر آواز دیتی ہے کہ کھل جاؤ، تو میں کھل جاتا ہوں۔ یہی کہانی شاعرہ کی ہے۔ جب شاعرہ کے ذہن سے دل کی گہرائیوں سے نکل کر کوئی شعر آپ تک پہنچتا ہے تو آپ شاعرہ کے لیے آپ کے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آئیے دوستو، میں ہندوستان کی اس مقبول ترین شاعرہ کے طرز سماعت پر دستک دینے جا رہا ہوں جو آج ہندوستان کے مشاعروں کی صرف ضرورت نہیں بلکہ ضمانت بن گئی ہے۔ محترمہ مہناز سیوہاروی سے میں گزارش کر رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ اب نہ آئے گا کوئی مجھ کو منانے والا، میری آواز میں آواز لگانے والا،
बस उसी दिन से अंधेरा है मेरी बस्ती में, जब से रूठा है चरागों को जलाने वाला। इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान की मकबूल तरीन शायरा। कि गिलावटी की सरजमीन पर अच्छे शेरों की हिफाजत की जाती है। बेशक उम्मीद करती हूँ उन्हीं मोहब्बत और दुआओं के साथ हमें नवाजेंगे। लिहाजा सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। जी, इरशाद समाअत फरमाएं। फुजूल दिल को दुखाने से फायदा क्या है? फजूल दिल को दुखाने से फायदा क्या है? फुजूल दिल को दुखाने से फायदा क्या है? फुजूल दिल को दुखाने से फायदा क्या है? इन आंसुओं को बहाने से क्या कहने हैं? वाह 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 फायदा क्या है? वाह वाह। इन आंसुओं को बहाने से फायदा क्या है? फायदा क्या है? ये मशवरा है कि अपना मकाम पैदा कर। ये मशवरा है कि अपना मकाम पैदा कर। हवा में तीर चलाने से फायदा क्या है? हवा में तीर चलाने से फायदा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत ही खूबसूरत समात है। दोस्तों थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिएगा। मोहतरमा माह नाज पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी के साथ मुशायरे पढ़ रही हैं। एक बार तालियों से उनका हौसला अफजाई कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी पढ़िए। जी शुक्रिया। गजल का मतलब पेश करती हूँ, इरशाद। ताज़ा गजल का मतलब पेश करती हूँ। स्टेज से भी तवज्जो चाहती हूँ, बतौर खास देखिएगा। जी अता कीजिए। जो वफा के तकाज़ों से अनजान है, क्या कहने हैं? वाह। जो वफा के तकाज़ों से अनजान है, जो वफा के तकाज़ों से अनजान है, जो वफा के तकाज़ों से अनजान है, जाने क्यों मेरा दिल उस पर कुर्बान है। अरे क्या कहने हैं भाई? वाह वाह शुक्रिया। वाह। जाने बहुत अच्छा क्यों लगा। मेरा दिल उस पे कुर्बान है, जाने क्यों मेरा दिल उस पे कुर्बान है। और शेर बतौर खास समात कीजिएगा जी इरशाद वाली। कि इस तरह उसने तोड़ा है दिल को मेरे, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। इस तरह उसने तोड़ा है दिल को मेरे, इस तरह उसने तोड़ा है दिल को मेरे। कोई हसरत है बाकी ना अरमान क्या कहने है, हैं? वाह 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 वाह। कोई हसरत है बाकी ना अरमान है, जाने क्यों मेरा दिल उस पे कुर्बान है। और गजल का ये शेर भी पढ़ती हूँ। जी इरशाद वाली। अगर मेरा शेर किसी काबिल हो तो पीछे जहाँ जहाँ तक हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं सभी से दुआएं चाहती हूँ। जी, और इस शेर के साथ आप लोगों को दिल्ली लेकर चलती हूँ, देखिएगा। जी इरशाद। स्टेज से तवज्जो चाहती हूँ कि अता। नफरतें छोड़ दे, प्यार की बात कर। वाह वाह वाह। वारिस भाई, अल्ताफ भाई देखिएगा कि नफरतें छोड़ दे, प्यार की बात कर। नफरतें छोड़ दे, प्यार की बात कर। नफरतें छोड़ दे, प्यार की बात कर।
मैं भी इंसान हूँ तू भी इंसान है। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। मैं भी इंसान हूँ तू भी इंसान है, जाने क्यों मेरा दिल उस पे कुर्बान है। क्या कहने हैं, वाह और वाह। गजल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, समाप्त फरमाएं। इरशाद आले। देखिएगा कि खौफ बातिल कभी उसको होता नहीं, खौफ बातिल कभी उसको होता नहीं, खौफ बातिल कभी उसको होता नहीं, जिसके सीने में महफूज कुरान है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह वाह। शुक्रिया। जिसके सीने में महफूज कुरान है, जाने क्यों मेरा दिल उस पे कुर्बान है। और गजल का मक्ता पढ़ती हूँ, फिर आपसे इजाजत सुनिएगा कि लब खुलेंगे तो खुशबू बिखर जाएगी, लब खुलेंगे तो खुशबू बिखर जाएगी, लब खुलेंगे तो खुशबू बिखर जाएगी, नाज उर्दू ज़बान की ये पहचान है, नाज उर्दू ज़बान की ये पहचान है, जाने क्यों मेरा दिल उस पे कुर्बान। क्या गुलावटी के इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। दोस्तों, कोई शायरा मुशायरा पढ़कर रुखसत होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे नौजवान दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन मैं एक इस्लाह आपके करना चाहता हूँ कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले मैं रोया बहुत, खत जलाने से पहले ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ लाए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गुलावटी में, और ये हैं जनाब वरीस कुरैशी साहब और उनके हमनवा डॉक्टर साहब, जिन्होंने एक खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए, गुलावटी, बुलंदशहर से।